चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਲਾਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨੈਕਟਡ ਮੋਸ਼ਨ। अच्छा एक MCQ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਭੇਜ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਨੈਕਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਮਾਸਿਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਅਟੈਚ ਹੈਗੇ, ਦੋ ਮਾਸਿਸ ਗਿਵਨ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਅਟੈਚਡ ਵਿਦ ਵਨ ਅਨਦਰ ਥਰੂ ਸਮ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ then how the acceleration and tension will be produced in the system। शुभकीरत कहना कुछ बेटा? No sir। Okay। चलो कनेक्टेड मोशन दे अंदर अपने को जेड़ा उन्हें पहला केस लेता वा, ठीक है, वो चीज शो ऑफ करांगे कि वी आर कंसीडरिंग अपने को कोई पुली गिवन है, ठीक है, और पुली दे अक्रॉस मेरे को जेड़ा हैगा एस सच के अंदर जी दो ब्लॉक अटैच है। पुली दे नाल थोड़े को दो ब्लॉक अटैच कीते होने, एक ब्लॉक M1 मास दा और सेकंड ब्लॉक मेरे को जेड़ा आ गया कहना जी M2 मास, और कंडीशन ये रहन लगे हैं कि भी M1 ग्रेटर देन M2, यानी एक दोनों दे विचों हैवीयर ब्लॉक हो गया, एक मेरे को लाइटर वेट ब्लॉक हो गया। उन्हें कहा कि जदों एस सच हैवीयर ब्लॉक डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा है ना, उदों इस सिस्टम दी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो कितनी, ते स्ट्रिंग दे विच टेंशन कैलकुलेट करो कितनी। ते बेटा एक प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, जे स्ट्रिंग मेरी इनएक्सटेंसिबल होवे, स्ट्रिंग ली की प्रॉपर्टी हुंदी है कि स्ट्रिंग मासलैस होएगी ते स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होएगी, यानी एदा अपना कोई मास कंसीडर नहीं कर रहे क्वेश्चन दे अंदर। दूजा जेडी एसएच वायर असी यूज कीती स्ट्रिंग, इना जदों कोई ब्लॉक अटैच करांगा ते एदी लेंथ विच कोई चेंज नहीं आ रही, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਇਰ ਮੇਰੀ ਇਨਐਕਸਟੈਂਸਿਬਲ ਹੋਵੇ, ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇਨਐਕਸਟੈਂਸਿਬਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਵਾਇਰ ਮੇਰੀ ਇਨਐਕਸਟੈਂਸਿਬਲ ਤੇ ਮਾਸਲੈਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲੈਸ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਐਸ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, यानी जे स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल ते मासलेस आ, स्ट्रिंग दे दोनों पार्ट दे अंदर टेंशन सेम होएगी, पुली फ्रिक्शनलेस आ, इस करके दोनों पोर्शन दे अंदर एक्सेलरेशन जेडी वो सेम होएगी। इन्नी गल क्लियर आ? यस सर। यस सर। स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज एक और बार बताना। स्ट्रिंग को तो ये दसिया कि भी एक ते मासलेस होनी चाहिए है, ठीक है। दूजा से कहने स्ट्रिंग जिहड़ी ਉਹ ਇਨਐਕਸਟੈਂਸਿਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ weight ਬੰਨਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ weight ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ, ਰੱਸੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਬਲੌਕ ਦੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। that remain to be seen। क्लियर है? यस सर। चल हुन इस सिस्टम नु जे ऐसे च लेके चलिए ते करना की है बेटा, इसे कहना कि भी इस ब्लॉक दा वेट लवा ते वेट ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है जी। ते ਇਹਦੇ वेट डाउनवर्ड होने करके स्ट्रिंग दे अंदर इस रस्सी दे विच खिच पैनी आ, ठीक है। टेंशन ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द एंड विद व्हिच इट इज टू बी कनेक्टेड, है ना, जिधर नू इनू बन्निया होया उस पासे स्ट्रिंग दे इधर टेंशन टी डेवलप हो जाएगी, ਇਹਦਾ weight भी डाउनवर्ड होएगा M2G, और स्ट्रिंग दे इस पोर्शन च भी टेंशन आ जाए। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ M1 ਹੈਵੀ ਆ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ M2, ਡਿਊ ਟੂ ਵਿਚ ਆ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਅਪਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਚ ਡਾਊਨਵਰਡ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਚ ਅਪਵਰਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ A ਆ ਜਾਏਗੀ। क्या इना क्लियर है? यस सर। बच्चे इथे आके ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆ।
इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब होएगा बॉडी दी सिस्टम दी ਜਿਹੜੀ नेट फोर्स दी इक्वेशन ਉਹ ਲਿਖੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ FBD। FBD ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਫ੍ਰੀ ਬॉडी डायग्राम। ਫ੍ਰੀ ਬॉडी डायग्राम ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਲੌਕ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਬਲੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਲੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਕ weight ਆ ਗਿਆ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਇੱਕ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਅਪਵਰਡ, ठीक है। तीजा जे सिस्टम च एक्सेलरेशन आते, कल ही आप एक वर्ड पढ़िया वा, एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। इना मतलब आ टेंशन ते m2g है ना, जो इना दो फोर्सेस दा डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों ओपोजिट डायरेक्शन च ते ओपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर हमेशा माइनस होंदे। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ आपस में माइनस करके ਜਿਹੜੀ नेट फोर्स बचेगी 10 न्यूटन आ होवे 7 न्यूटन आ होवे 10 माइनस 7 करके ਜਿਹੜੀ 3 न्यूटन फोर्स बची आ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਵਰਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੋ ਬੋਲੀ ਮੈਂ? यस सर। ਇਹਦੇ ਜੇ ਆ ਬਲੌਕ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬॉडी ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਬਲੌਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਅੱਗੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਕਟਰ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬॉडी ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ m1g ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ t ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂ। यस सर। यस सर। यस सर। इक्वेशन लिखिए, आप इक्वेशन लिखिए तो अपनी इक्वेशन बनी फॉर ब्लॉक ए, इधर लिख देंगे फॉर ब्लॉक ए, इनु ब्लॉक ए कहने पे, इनु ब्लॉक बी कह दो। ब्लॉक ए वास्ते इक्वेशन लिखा ते आ गई m1g माइनस t, फोर्स दे विचों फोर्स माइनस की इक्वल टू की आ जाओ 0 के कुछ आएगा। एक्सक्यूज मी सर, सिर्फ एक बात पूछनी थी सर, ये फॉर्मूला कौन सा है? केड़ा m1g m1g सर बॉडी दा वेट दा की फार्मूला हुंदा? ओके सर mg। यस mg ने कहने ਆਪਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ weight ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਚਿਆ ਵਾ ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ m1g ਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ t ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ f1 ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਚੋਂ ਆ ਫੋਰਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਬਚ ਗਈ ਫੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ f1 ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਇਸ f1 ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਲੌਕ m1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ बट f1 इक्वल टू m1a, ठीक है। फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, देयरफॉर अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन गई m1g माइनस t इक्वल टू m1a। क्या फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है सारे नु? यस सर। यस यस सर। यस सर क्लियर। कहते हो होना चाहिए, कहते हैं क्लियर, बाकी क्लियर ना? यस सर। यस सर। चलो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬਲੌਕ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗਾ? सर टेंशन को करेंगे जी ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ? सर अपवर्ड्स। ਅਪਵਰਡ। सर अपवर्ड। ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂ t m2g इक्वल टू f2, बट f2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਏਗੀ m2a। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2? यस सर। ਚਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਨ ਤੇ ਅਨਨੋਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਦੋਨਾਂ ਬਲੌਕ ਦੇ ਮਾਸਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ। ਅਨਨੋਨ ਦੋ ਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਦੋ ਅਨਨੋਨ ਆ। दो अननोन ते दो ही इक्वेशनां बनियां। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਡਿਵਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਵਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂ
ਐਡ 1 and 2 ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਐਡ ਕਰ ਦੋ, ਟਰਮ ਆ ਗਈ m1g minus t plus t minus m2g equal to m1a plus m2a। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ t ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ g ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ m1 minus m2 into g equal to m1 plus m2 into a। clear ਹੈ ਨਿਗਲ? Yes, sir. ਚਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਸਐਚ ਲਈਏ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। therefore a ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ difference of masses over sum of masses into acceleration due to gravity। clear ਹੈ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਨੈਕਟਡ ਮੋਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੂਵ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਲੌਕ ਹੈ m1 ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? Sir, G. 9.8. 9.8 ਯਾਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ g ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਡ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਬਲੌਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ g ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਆਈ ਆ। ਥੋੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉੱਪਰ ਦੋ ਮਾਸਿਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਨੀਚੇ ਉਹੀ ਮਾਸਿਸ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ। Yes. Sir. Yes, sir. ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚ ਸਾਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਤੋਂ ਸਮਾਲਰ ਬਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟਰਮ ਨੂੰ 9.8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ 9.8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਣੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲਿਖ ਲਈ therefore a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਸਰ ਦੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ g। ਯਾਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾਂ ਅਪਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਾਲਰ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ, ਦੋ ਮੈਥਡ ਆ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਜਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ t ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਤੇ ਆ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਚੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਚ a ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ 1/2 therefore ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ m1g t equal to m1a over ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ t m2g और दूसरे पासे डिवाइड से आ गया m2a। a कैंसिल कर लो तो बाकी टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अपनी टर्म की बन जानी है m1 m2g minus m2 into t equal to m1 into t minus आ जाएगा m1 m2 into g। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਟਰਮ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੋ ਆ m1 m2g ਮਾਈਨਸ ਆ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ, m2t ਉਧਰ ਲੈ ਜਾ ਲਓ, tt ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ 2 ਟਾਈਮ m1 m2g equal to m1 plus m2 into t। clear step? Yes, sir. Yes. so t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ twice of product of masses over sum of masses into acceleration due to gravity। यानी आ मेरे को ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਬਲੌਕ ਦੇ ਮਾਸਸ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। क्या पूरे ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਨਿਗਾ ਮਾਰੋ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Sir, last one. Yes, sir. क्या ऊपर वाले सारे स्टेप क्लियर है साਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ਇੱਕੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ ਮੇਨ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ।
इसलिए इक्वेशनां ध्यान नाल लिखियो, हमेशा ग्रेटर चो स्मॉलर फोर्स माइनस करनी ते फोर्स दे विचों फोर्स माइनस करके कई जने गलती ना, ठीक है, इक्वेशन जिहड़ी लिख रहे हो लिख देंगे जी m1g माइनस t इक्वल टू a, ठीक है, फोर्स दे विचों फोर्स माइनस करा ते बाकी फोर्स ही बचनी आ, ना कि एक्सेलरेशन बचनी। इसलिए फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू जदों लिखना ते नेट फोर्स जिहड़ी ओ ma दे फार्मूले चों आपां लिखदे पए। क्लियर इन्नी गल? Yes, sir. Yes, sir. चलो हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है इस तो बाद तुहाडे कोल सर आपने कनेक्टेड मोशन में क्वेश्चन पूछा था ना कि वो एग्जामिनेशन में कैसे पूछ सकते हैं, एक बार वो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैं क्या बेटा कि भी किसी मूवमेंट ते क्वेश्चन नहीं हो सकता कि प्रूव दैट इन कनेक्टेड मोशन या प्रूव दैट इन masses एंड पुली सिस्टम acceleration produced in the system is always lesser than acceleration due to gravity, कि भी ਜਿਹੜੀ acceleration ना system downward या upward move करदा पिया वो acceleration due to gravity तो smaller है, इन्हों mathematically prove कर दे। क्लियर है बच्चे? यस सर। चलो नेक्स्ट टर्म आएगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, टर्म हैगी इंपल्स। इंपल्स किन्नू कहने हैं? उदां तो समझाई सी टर्म ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। इंपल्स डिफाइन करिए तो किस चीज ਨੂੰ कहने जी ਅਸੀਂ? कोई बोलेगा? सर इम्पल्स है सर इंक्रीज नहीं कहने, मतलब Sir, instantaneous change in force. चलो और बोलो कोई जना, गलत हो जो कुछ नहीं होता, बोलो जिहदे माइंड च जो आ सकदा। डिमेंशनल फार्मूले सोच लो, इंपल्स दा किना रलदा सी? सर फोर्स ना सर, किना? फोर्स वाला नहीं जी, इंपल्स सर मोमेंटम ना रलदा सी। इंपल्स पुत चेंज इन मोमेंटम नु किया जांदा। इंपल्स की चीज हैगी आ व्हेन द फोर्स इज विल बी एक्टिंग ऑन ए बॉडी for a very short duration of time. It means if you apply a force over a body, ठीक है, for a very short interval of time, then we use the word कि impulsive force will be applied over the body. वो कहना जी impulse ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਰ ਦੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਸ ਚ ਕਿਸੇ ਹੈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੈਮਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆ ਜਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਹੈਮਰ ਆਇਆ ਹਨਾ ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ when the force will be delivered to the body in a very short interval of time, then we use the word कि we are considering the impulsive force will be acting on the body ਤੇ mathematically impulse ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ it is the product of applied force at a short interval of time। impulse ਦਾ ਸਿੰਬਲ J ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ, impulse ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ J ਦੇ ਦਿਆਂ and it is equal to force acting on a particle for a very short interval of time, ठीक है, यानी जे फोर्स ਨੂੰ ਇੱਕ small time interval ਚ ਮੈਂ body ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ body ਤੇ impulse exert ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ we know that according to Newton's second law, डेरिवेशन कुछ नहीं हैगी ਇਹਦੀ, ठीक है जी, सिर्फ दो तीन लाइनां ही आ, मेन समझण वाली टर्म ਤੁਹਾਡੇ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ dp/dt ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਡੈਲਟਾ ਨਾਲ ਸਿੰਬਲ, ਇਸ ਲਈ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਟਾ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ। फोर्स का फॉर्मूला आ गया चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, ठीक है।
इतों जे मैं डेल्टा टी साइड शिफ्ट कर ला तो मेरे को रिजल्ट आ गया एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी। क्या इन्नी गल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पासे फोर्स इंटू डेल्टा टी जेड़ा वा वो डेल्टा पी दे इक्वल है ते दूजे पासे फोर्स इंटू डेल्टा टी जेड़ा इंपल्स है। देयरफॉर जे नो ਆਪਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ देयरफॉर इंपल्स इक्वल टू f into delta t which is equal to change in momentum। यानी इंपल्स ਦਾ यूनिट ਤੇ डायमेंशन है ना वो चेंज इन मोमेंटम वाली यानी मोमेंटम वाली ही रहेगी। क्या अगल क्लियर है? Yes, sir. Yes. कर जो चलो इस ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਐਸ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸੌਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਪਲਸ ਮੋਮੈਂਟਮ ਥਿਓਰਮ। ਇੰਪਲਸ ਮੋਮੈਂਟਮ ਥਿਓਰਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਇੰਪਲਸ ਮੋਮੈਂਟਮ ਥਿਓਰਮ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ if we apply लाइन ध्यान ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਣੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫॉर ਇੰਪਲਸ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲਸ ਮੋਮੈਂਟਮ ਥਿਓਰਮ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇੰਪਲਸ ਮੋਮੈਂਟਮ ਥਿਓਰਮ if we apply a large force for a short interval of time if we apply a large force over a short interval of time and on the other side ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ it is always equal to force applied in a small quantity for a large interval of time। मतलब जे मेरे को as such ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਈਏ body ਦੇ change in momentum ਦੀ value same ਆਣੀ ਹੈ। body ਦੇ momentum ਦੀ change ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਚ same ਆਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਜੇ ਮੈਂ body ਤੇ large force apply ਕਰਾਂ short time ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ body ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ small force apply ਕਰਾਂ large time ਵਾਸਤੇ यानी चेंज इन मोमेंटम जिहदा दूजा नाम इंपल्स हैगा जे ए कांस्टेंट आ ते ए वैल्यू फोर्स इनटू डेल्टा टी दी प्रोडक्ट दे बराबर है ते एदा मतलब प्रोडक्ट च प्रॉपर्टी है जे एक टर्म वधनी है ते दूजी टर्म घट जानी है। क्या इन्नी गल समझ लगी? Yes, sir. ठीक है सो उन्हें इसे चीज नु ऐसे जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक्सप्लेन ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है यही चीज दोबारा लिख रहे हैं पर सिर्फ लिखने वेले चेंज की कर रहे हैं डेल्टा की थां ते स्मॉल टाइम इंटरवल होर छोटा करन लगे ओनू डी नाल रिप्रेजेंट कर कहंदा जी f वेक्टर इक्वल टू dt by dt। ठीक है इतों जे ਆਪਾਂ as such चेंज इन मोमेंटम ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ dt आ गया f into dt। ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ small time interval ਚ small momentum ਦੀ change ਆ for a given force। ठीक है ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ as such ਇਹ ਕਹਾਂ momentum ਦੀ total change ਕੱਢੋ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਜਦੋਂ total time change ਹੋਇਆ मतलब integrate equation 1 ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ integrate equation 1 with the limits ਜੇ small change given ਆ ਤੇ total change ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ small ਪਾਰਟ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ देयरफॉर ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ f dt ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ dt ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ t1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ t2 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਆ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ t1 ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੋਮੈਂਟਮ p1 ਸੀਗਾ। ठीक है फाइनल टाइम ਜਦੋਂ ਤੱਕ मोमेंटम चेंज ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹ टाइम t2 ਆ ਤੇ फाइनल मोमेंटम मेरा चेंज हो के p2 आया। क्या आ चीज समझ लगी? Yes. Yes, sir. ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ dt टाइम लिमिट t1 टू t2 और इधर इंटीग्रेशन आ गई dt लिमिट t1 टू t2। ठीक है ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ dt ਦੇ dx ਦੇ dm ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ
t की टी की पावर 0 पावर 0 बिल्कुल यानी ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ t ਪਾਵਰ 0 ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਕੱਲੀ sh ਤੇ dx ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ x ਪਾਵਰ 0 ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਉਹਨੂੰ 1 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ x ਪਾਵਰ 0 ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚ 1 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਨਵਨੀਤ क्या आ चीज़ां क्लियर है शुकीरत Yes, sir. Yes, sir. करा बेटा कंटिन्यू इतना समय लग रहा हाँ जी सर Yes, sir. चलो ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀ 1 ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟਰਮ x ਪਾਵਰ ਓਵਰ 1 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਤੇ x ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ dx ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x ਆ ਗਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ dt ਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ t ਆ ਗਈ लिमिट होती t1 टू t2 आ गई क्या आज स्टेप क्लियर होया Yes, sir. यस सर से इधरले पासे dp ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਯਾਨੀ p ਪਾਵਰ 0 ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਧਰ p ਆ ਗਿਆ ਲਿਮਿਟ ਉਹਦੀ t1 ਟੂ t2 ਆ ਗਈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਿਕਲ यस सर क्लियर है सर चल ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤੇ ਬੇਟਾ ਲਿਮਿਟ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਅਰ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ f t2 t1 equal to p2 p1 ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਆ yes sir हाँ जी सर Yes, sir. ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ यस हाँ जी सर Yes, sir. Sir. ਚਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰੀਏ ਬਟਵੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ ਬੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਐਸ ਸੱਚ ਬਾਡੀ ਦੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो कहना बुत चेंज इन मोमेंटम अपने को डेवलप हो रहा फोर्स इनटू टाइम इंटरवल इस तो बाद उन्हें डिफाइन किया कि इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम जे मैं फोर्स वर्सेस टाइम दा ग्राफ प्लॉट करा ठीक है ते ओदे अंदर कंडीशन ए अप्लाई कर दे मैं एट ए गिवन इंस्टेंट बच्चे आ लाइन ध्यान समझने वाली है कि किसी एक केस दे अंदर जे मैं बॉडी ते F1 फोर्स लाई है ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਇਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਫੋਰਸ 0 ਆ ਇਹ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਸ ਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਥ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਫੋਰਸ ਲੈ ਲੈਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਫੋਰਸ ਆ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ F1 ਹੋਗੀ ਤੇ ਉਹ T1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ दूजी वाली सेम बॉडी ते F2 फोर्स लगाई वो T2 सेकंड ही लगी ते जे ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਇੰਪਲਸ ਯਾਨੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੋਡੀ ਤੇ F1 ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ F1 ਫੋਰਸ ਜਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਯਾਨੀ T1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ F1 ਫੋਰਸ ਬੋਡੀ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ T1 ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ F1 ਫੋਰਸ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਤੇ ਐਸਐਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਚੇਂਜ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर द ਲੈਸਰ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ F2 ਜੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਜੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਚੇਂਜ ਸੇਮ ਆਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਸਮਾਲ ਹੋਏਗਾ
क्या आ गल समझ लगी? यस सर हाँ जी सर। यस सर यस सर ਜਦੋਂ F1 ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਲਾਰਜ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਆ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ T1 ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਅਰ T1 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ T2। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਫੋਰਸ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਫੋਰਸ ਵਧਾ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੰਪਲਸ ਯਾਨੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਫਰੋਮ graph we have F1 T1 equal to F2 T2, ठीक है। ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢਾਂ, ਗ੍ਰਾਫ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਸੀ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਆ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਬਣ ਕੇ ਆਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਲੈਂਥ ਹੋਗੀ, ਆ ਸਾਈਡ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਸ ਸੱਚ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਾਂ ਇੰਪਲਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ। यस सर Yes, sir. ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫੋਰਸ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਲਸ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਪਲਸ ਮੋਮੈਂਟਮ ਥਿਓਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇੰਪਲਸ ਮੋਮੈਂਟਮ ਥਿਓਰਮ, ठीक है, if F1 greater than F2 या F2 greater than F1 अपने फिगर ना मैच हो जाएगा। जे F2 फोर्स F1 तो ग्रेटर आ, then T2 should be smaller than T1। क्लियर है निकल? यस सर Yes, sir. चलो ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਸ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਪਲਸ, ਇੰਪਲਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੈਸਟ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 9 ਚ ਪੜੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੋ ਪੁੱਤ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਕੇਸ ਬੰਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲਸ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੇਨ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੋਂ कि force equal to change in momentum over time interval, यानी force मेरे को change in momentum by time। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ for a given change in momentum, force and time they always vary reciprocal to one another, ठीक है। ਜੇ momentum ਦੀ change same ਆਣੀ ਆ ਤੇ momentum ਦੀ same change ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਫੋਰਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਈ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਵਿਲ ਲੋਅਰ ਹਿਸ ਹੈਂਡ ਵਾਈਲ ਕੈਚਿੰਗ ਅ ਬਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਲੋਅਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੈਨ ਅ ਪਰਸਨ ਫਾਲ ਔਨ ਦ ਸਿਮਟਡ ਫਲੋਰ it always get more injury as compared to that of the person fall on the heap of sand। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਚ ਪੱਕੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਜ਼ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ why scooters and cars are always provided with shocker। ठीक है, इदां दे बहुत सारे क्वेश्चन हैगे आ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨੇ क्वेश्चन ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬੋਗੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਈ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਬੋਗੀਜ਼ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਵਿਦ ਦਾ 에ਅਰ ਬਫਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਗੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 에ਅਰ ਗੈਪ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ क्वेश्चन ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਲਾਈਨ, और वो लाइन होएगी कि मोमेंटम दी सेम चेंज लेके आने वास्ते जे किसी वे ना असी टाइम इंटरवल नु इनक्रीज कर दिए ते जिहड़ा फोर्स दा इफेक्ट होएगा वो डिक्रीज कर जाएगा। क्या आ गल समझ लगी जो बोली मैं? यस सर Yes, sir. हाँ जी सर। यस सर तो तुसी इथे कैच करना है ना, जदों मैं इथे कैच करना ते जेड़ी बॉल आंदी पई आ जे ओ एसएच 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड दे मोमेंटम ना, मोमेंटम ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਜੋ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਾਲ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ 0 ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ 10 ਦਾ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਂਜ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਟੈਂਡ ਅਪ, ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। Yes, sir. yes sir ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸਿਮਟਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਚੇਂਜ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਵਰਡ ਗਲਤ ਲਿਖਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਚੇਂਜ ਥੋੜੀ ਜਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਚੇਂਜ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਨੇ ਐਸ ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਨੇ ਸਿਮਟਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਚੇਂਜ ਸੇਮ ਆ, ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਫੋਰਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਸੇਮ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀਪ ਆਫ ਸੈਂਡ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਸੇਮ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਮਟਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਚੇਂਜ ਸੇਮ ਆ, ਫਰਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਸਲੋਲੀ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਲੋ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? yes sir Yes, sir. ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਕਾਰਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਵਿਦ ਦਾ ਸ਼ੌਕਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਚੇਂਜ ਇੱਕਦਮ ਆਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਚ ਆਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕਰ ਦੇ ਥਰੂ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ੌਕਰ ਨੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ? Yes. ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ Yes, ਟ੍ਰੇਨ sir. ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਗੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬੋਗੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 에ਅਰ ਬਫਰ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਪ ਆ, ਇਹ 에ਅਰ ਬਫਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਲਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸਡਨ ਚੇਂਜ ਦੇਣੀ ਆ ਫੋਰਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਸੇਮ ਚੇਂਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਬਫਰ ਦੇ ਕੇ ਗੈਪ ਵਧਾਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ yes ਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ yes ਕੋਲਾਈਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਗੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਾਏਗੀ, ਉਹ ਕੋਲਾਈਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਮੇਰੀ ਘਟ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes. yes sir. yes sir ਦੱਸੀਆਂ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਨਾਂ yes sir yes sir ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰੋਕਾਂਗਾ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਪਿਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲਾਅ ਤੋਂ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। okay sir Yes, sir. ਓਕੇ ਬੱਚੇ, thank you sir Thank you, sir. Thank you, sir. ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।